Hello students, good morning. How are you all? I hope you all are fine. So students, today we are going to learn about 4th grade computer. Right? આજે આપણે લોકો 4th grade computer learn કરવાના છીએ. So last lecture માં તો આપણે લોકોએ exam આપી હતી, right? હવે last time તો exam હતી એટલે exam ની પહેલા તો આપણે revision કર્યું હતું. તો જ્યાં સુધી આપણે સ્ટડી કર્યું ત્યાં સુધીનું આપણે રિવિઝન થઈ ગયું છે. એની એક્ઝામ બી આપી દીધી, રાઈટ? સો હવે we have to learn something new, right? હવે આપણે કંઈક નવું લર્ન કરશું ને. So here I am with you with chapter number 6 wordpad, right? chapter number 6 જે wordpad છે ઈ હું તમને અત્યારે એક્સપ્લેન કરવાની છું, right? And this is our lecture number 4. આ કયો છે આપણો lecture number 4 છે, right? So in this lecture we are going to learn about quick access toolbar. એમાં quick access toolbar ની અંદર undo, redo, find and replace એટલે કે undo, redo, find કરવું અને replace કરવું etc things we are going to learn. Then view એટલે કે એને જોવું, view menu છે આખું જે ઈ. પછી આવે છે હોમ મેનુ. હોમ મેનુ ની અંદર કટ, કોપી એન્ડ પેસ્ટ એટલે કે કટ કેવી રીતે કરવું, એને કોપી કેવી રીતે કરવું અને એને પેસ્ટ કેવી રીતે કરવું, right? That all things we are going to learn in this lecture. Then to select text, that means કે text ને સિલેક્ટ કરવું. text ને સિલેક્ટ કરીને પછી steps to cut the text, steps to copy text અને step to paste the cut or copied text અને પછી છે સ્પેશિયલ પેસ્ટ. તો આ બધી વસ્તુ આપણે આ લેક્ચરમાં લર્ન કરવાની છે, રાઈટ? સો આઈ હોપ કે તમને લોકોને વિડિયો જોવાની મજા આવે, બહુ ઇન્ટરેસ્ટિંગ છે. બટ બિફોર સ્ટાર્ટિંગ ધેટ એન્ડ બિફોર સ્ટાર્ટિંગ ધીસ લેક્ચર, લેટ મી ઇન્ટ્રોડ્યુસ માયસેલ્ફ ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ. My name is Drashti Mehta from Saraswati Group of Education. And now let us watch a video so that you will be more clear about your doubts, right? Okay, so students, in the last class what we have learned? We have learned till the quick access toolbar, right? We have learned till center aligned text, right? અહીંયા જે alignments દેખાય છે, till that we have learned, right? So now today we are going to learn about quick access toolbar. હવે આ quick access toolbar ક્યાં હતું? Okay, so here was the quick access toolbar. Yes, this one is the quick access toolbar, right? હવે અહીંયા we are going to learn undo, redo, find, search, everything we are going to learn, right? So in the quick access toolbar, it is very useful. It is very useful. Useful feature located at the top of the WordPad window. એટલે શું કહે છે કે WordPad window ની સૌથી ટોપ મોસ્ટ ઉપર આ આવેલું છે અને એ બહુ યુઝફુલ ફીચર છે. And contain some of the most important buttons. એટલે કે સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ, મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ જે બટન્સ છે એ કન્ટેન કરે છે. સેવ, undo and redo. That means, see, this one is the save. આ કયું બટન છે? Save button. This is the undo button and this is the redo button, right? Undo means what and redo means what? હવે તમને લોકોને એવું લાગતું હશે કે દીદી આ અન્ડુ અને રીડુ ને આવું કેવું બોલો છો તમે? સો યુ કેન એડ બટન્સ લાઈક ન્યૂ, ઓપન, પ્રિન્ટ. સી અહીંયાથી કસ્ટમાઇઝ કરીને ન્યૂ, ઓપન, પ્રિન્ટ પ્રિવ્યુ, ક્વિક પ્રિન્ટ, એનીથિંગ વી કેન એડ, રાઈટ? આપણે કોઈ પણ બટનને એડ કરી શકીએ. ઓર રિમૂવ એની ઓફ ધી એક્ઝિસ્ટિંગ વન એટલે કે જે અત્યારે છે એને બી આપણે રિમૂવ કરી શકીએ. વી કેન રિમૂવ ધી એક્ઝિસ્ટિંગ વન એઝ વેલ એઝ વી કેન
add something new also, right? And just click on the arrow and choose the option you want to add and remove. That means what it says, that we should click any of the arrow. For suppose આ save છે, already આ 3 tick mark છે, right? આ જે 3 tick marks છે, એ tick mark that means કે અહીંયા આ save નું option છે, undo બી છે અને redo છે, right? This is save, undo and redo. તો આટલા options તો already આમાં આપેલા જ છે. But I want to add something as well as I want to remove something. So if for suppose I want to remove this save option, so here the save option is removed. But I want to add new. So here I can add the new option. Yes, you can see the difference. Okay. See, અહીંયા save as well as new બે add કર્યા મેં, right? તો થઈ ગયું ને proper? Yes. So this is the quick access toolbar, right? હવે now coming up to the undo option. Undo option means what? This option allow you to correct your mistake instantly. એટલે શું કહે છે કે for suppose હું એમ લખું છું કે my name my name is XYZ. હું એમ લખું છું કે my name is XYZ. હવે હું અહીંયા આનો જે ફોન્ટ સાઇઝ છે એ ઇન્ક્રીઝ કરું છું. યસ, ફોન્ટ સાઇઝ ઇન્ક્રીઝ કરી મેં. હવે હું અહીંયા એન્ટર આપું છું અને લખું છું I am a teacher. I am a teacher. Right? So મેં અહીંયા આટલી વસ્તુ લખી. For suppose now I want to erase this. હવે મેં આ ભૂલથી teacher erase કરી નાખ્યું. હવે શું કરશું? મને ટીચર પાછું લેવું છે. So what we will do? We will do Control Z. Control Z કરી તો આખું જતું રહ્યું. Undo means what? This option allow you to correct your mistake instantly. એટલે આપણે જે મિસ્ટેક કરી હોય એને ફટાફટ કરેક્ટ કરે છે. See, right? So this undo is helping us to correct our mistake instantly, right? And if for example, if you make a mistake while typing, you can use this undo option immediately and it cancels the last step that you recently changed. એટલે શું કહે છે કે recently તમે જે ચેન્જ કર્યું હશે એ લાસ્ટ સ્ટેપ જે હશે એને ચેન્જ કરી દેશે, એને કેન્સલ કરી દેશે, right? Okay, so this was the undo option. હવે આવે છે redo. This option allows you to cancel. This option allows you to cancel the undo option that you have last used. એટલે કે જે undo option તમે લાસ્ટમાં યુઝ કર્યું છે એને ઈ કેન્સલ કરી દે છે. ફોર સપોઝ હવે અહીંયા હું આપું છું redo. તો ફરી પાછું સિલેક્ટ થયું, then again redo. I am a teacher. Redo means ફરીથી કરવું. RE-DO do. Redo, that means ફરીથી કરવું, right? So this is the redo. And undo means કે જે કરેલું હતું એને erase કરવું. Got it? આ શું કર્યું આપણે? redo એટલે કે જે મિસ્ટેક થઈ ગઈ હતી આપણાથી, બાય મિસ્ટેક જે બધું ઇરેઝ થઈ ગયું હતું એ આવી ગયું. હવે મારે એને પાછું કાઢી નાખવું છે. What changes did you feel? નીકળી ગયું, right?
દેટ મીન્સ કે એ વસ્તુ ફરીથી ચેન્જ થઈ ગઈ. એન્ડ વોટ ઇઝ ધ શોર્ટકટ કી ઓફ ધેટ રીડુ? કંટ્રોલ વાય. સી કંટ્રોલ વાય કરીશ એટલે રીડુ થશે, એન્ડ કંટ્રોલ ઝેડ કરીશ એટલે અનડુ થશે. ગોટ ઇટ? નાઉ this is the insert section where you can find the option that concern interesting a picture, a drawing, date and time. એટલે શું કહે છે કે આ ઇન્સર્ટ નામનું એક આખું મેનુ છે. આ જે ઇન્સર્ટ નામનું મેનુ તમે જુઓ છો, આ ઇન્સર્ટના મેનુમાં પિક્ચર, painting, drawing, date and time, insert object, etc. things are included. Or other objects such as chart or other documents. એટલે તમારે આમાંથી કોઈ પણ વસ્તુને એડ કરવી હોય then you can easily add it. For suppose હું અહીંયા એન્ટર આપી દઉં છું and then I am adding something over here. For suppose હું અહીંયા એમ કહું કે insert object. મારે કોઈ પણ એક ઓબ્જેક્ટને ઇન્સર્ટ કરવું છે. Then I am telling that I want to create a new object. So I'll say okay. Right? એટલે કોઈ પણ એક ઓબ્જેક્ટ નવું ક્રિએટ થશે. રાઈટ? અહીંયા તો આ બધું આવી ગયું. રાઈટ? હવે ફોર સપોઝ કે આ એક ઓબ્જેક્ટ ક્રિએટ થઈ ગયું. રાઈટ? ફેલ કર્યું બીકોઝ આપણે કેન્સલ કરી નાખ્યું. ફોર સપોઝ હું અહીંયા ડ્રોઈંગ ઓર પેઇન્ટિંગ લઉં. ફોર સપોઝ હું અહીંયા ડ્રોઈંગ ઓર પેઇન્ટિંગ લઉં છું. સો આ શું ઓપન થયું? આપણું પેઇન્ટ ઓપન થયું. રાઈટ? MS પેઇન્ટ. તો હવે આ પેઇન્ટમાંથી પણ હું કોઈ પણ શેપ લઈ શકું. ફોર સપોઝ આઈ એમ ટેકિંગ ટ્રાયંગલ ઓવર હિયર. સો હું ટ્રાયંગલ લઈ લઈશ અહીંયા. રાઈટ? આવું કંઈક મેં ટ્રાયંગલ લીધું છે. સમ વોટ કાઇન્ડ ઓફ માઉન્ટેન. યસ. હજુ હું એક લઈ લઉં, એક ડ્રો કરી લઉં છું. હજુ એક ટ્રાયંગલ. વન મોર over here. Wow, nice one, right? Okay, હવે આ ટ્રાયંગલ ને હું કલરિંગ કરું છું. So I will fill color tool હું યુઝ કરીશ. Then I will select one color, fill it over here, another one, fill it over here, here also. Then the blue one here, over here also, and here also, and the purple one in the center. Oh, so by mistake આ થઈ ગયું. Give Ctrl Z and fill it. Right? Now હવે આ તો પેઇન્ટ થઈ ગયું. Okay, now if I want to take it along with me, હવે આને મારે મારી સાથે લઈ લેવું છે. તો શું કરશું આપણે? પહેલા આને સેવ કરવું પડે. યસ, તો આને સેવ કરીશું. Ctrl S, or else we can press the button over here. હવે આ સેવ થઈ જશે. રાઈટ? bitmap image in document. તો આ શું થઈ ગયું? સેવ. રાઈટ? now save as jpeg picture. તો jpeg પિક્ચરની જેમ આ સેવ થશે. ક્યાં સેવ થશે? એ મારે પાથ લખવો પડશે અહીંયાથી. યસ, સો ફોર સપોઝ હું અહીંયા પિક્ચર્સમાં જ એને સેવ કરું છું. રાઈટ?
I am giving name TRIANGLE triangle and enter. It is saved, right? હું અહીંયા એને save નું નામ આપી દઉં છું. Then I am closing it. આવી ગયું અહીંયા જે પેઇન્ટ હતું ઈ? યસ. તો આપણે આવી રીતે આટલું બધું ફાઇન રીતે કરી શકીએ છે, રાઈટ? નાઉ હવે આપણે લોકો અહીંયા નોર્મલી પેરેગ્રાફ, હું રેન્ડમ પેરેગ્રાફ લઉં છું, રાઈટ? રેન્ડમ પેરેગ્રાફ લઉં છું. ઓકે, હવે આ રેન્ડમ પેરેગ્રાફમાં યસ, અહીંયાથી તો આ ઇરેઝ થઈ ગયું. હવે ફોર સપોઝ મને રેન્ડમ પેરેગ્રાફ જોઈએ છે, તો હું શું કરીશ? કોઈ પણ પેરેગ્રાફ મારે ટાઈપ કરવો પડશે, બીકોઝ આપણે લોકોને શીખવું છે. શું શીખવું છે? વોટ વી વોન્ટ ટુ લર્ન? વી વોન્ટ ટુ લર્ન સમથિંગ ન્યૂ અબાઉટ ધ ફાઇન્ડ એન્ડ સર્ચ એન્ડ રિપ્લેસ. ફાઇન્ડ, સર્ચ, રિપ્લેસ માટે આપણે કંઈક નવું લર્ન કરવું છે, રાઈટ? સો એના માટે આપણને એક પેરેગ્રાફ જોઈશે. So that paragraph we are going to type, or else we can take it randomly also. Okay. So હવે ઈ પેરેગ્રાફ ને randomly કેવી રીતે લેશું આપણે? How we can take it randomly? Okay, so અહીંયા કંઈક randomly વસ્તુ આવી ગઈ છે, right? Now we want to find something. We want to search something. ફોર સપોઝ આપણે આખી બુક્સ લખી હોય, રાઈટ? તો આખી બુક્સમાંથી કંઈક ફાઇન્ડ કરવું, કંઈક લર્ન કરવું કે કંઈક ગોતવું બહુ ડિફિકલ્ટ છે, રાઈટ? સો આપણી પાસે એક નવું ઓપ્શન છે, that we can find something from here. See, find. So we are clicking on it. Find what? What we want to find. આપણે શું ફાઇન્ડ કરવું છે? ફોર સપોઝ મારે એવું ફાઇન્ડ કરવું છે કે SAVE, સેવ નામનો વર્ડ છે, ઈ ફાઇન્ડ કરવો છે. પછી અહીંયા આવે છે મેચ હોલ વર્લ્ડ કે મેચ કેસ. તો મેચ કેસ નથી કરવું, ખાલી મારે એનો આખો વર્ડ જ ફાઇન્ડ કરવો છે. તો અહીંયા હું લખીશ ફાઇન્ડ વોટમાં સેવ એન્ડ ધેન ફાઇન્ડ નેક્સ્ટ. સો થઈ ગયું હાઇલાઇટ, સેવ, રાઈટ? દેન હવે આવે છે રિપ્લેસ. હવે આવે છે રિપ્લેસ, રાઈટ? એની નીચે જ છે. રિપ્લેસ મીન્સ વોટ? રિપ્લેસ કરવું એટલે શું? એકની બદલે બીજી વસ્તુ કંઈક મૂકવી. તો હવે આખો પેરેગ્રાફ બી રિપ્લેસ થઈ શકે, ઓર એલ્સ આપણે લોકોને જો ખાલી એક વર્ડને રિપ્લેસ કરવો હોય તો બી કરી શકીએ, રાઈટ? સો આપણે અહીંયા કરીએ છે ફાઇન્ડ ને સેવ કરીએ. ફાઇન્ડ શું કરવું છે? સેવ. અને ઈ સેવની જગ્યાએ કંઈક આપણે બીજી વસ્તુ લખવી છે. તો હવે શું લખશું? કટ એન્ડ કોપી. કટ એન્ડ કોપી. હવે અહીંયા આપણે ફાઇન્ડ તો કરી લીધું છે, રાઈટ? કે સેવ ને ફાઇન્ડ કરીને રિપ્લેસ વિથ કટ એન્ડ કોપી. તો હવે શું કરશું? આપણે અહીંયા રિપ્લેસ આપી દેશું, રાઈટ? તો શું કીધું છે અહીંયા? આપણને એક ડાયલોગ બોક્સ આપ્યું, એન્ડ સી કટ એન્ડ કોપીની જગ્યાએ સેવની જગ્યાએ કટ એન્ડ કોપી થઈ ગયું, રાઈટ? ડન? સમજાઈ ગયું આટલું? Now coming up to the next view. The view tab offers a new display option that including zoom and the ability to make the ruler and status bar appear and
ડિસઅપિયર. એટલે શું કહે છે કે અહીંયા એક વ્યૂનું ઓપ્શન આપ્યું છે. હવે આ વ્યૂમાં રૂલર, ઉપરનું રૂલર હતું, આ મેં ક્લિક કરેલું હતું તો રૂલર દેખાતું હતું. મેં ક્લિક બંધ કરી દીધું તો રૂલર નથી દેખાતું. દેન સ્ટેટસ બાર. સી, અત્યારે તમને અહીંયા સ્ટેટસ બાર નીચે દેખાય છે. ક્યાં દેખાય છે? કઈ ડિફરન્સ? યસ, ધીસ ઇઝ ધી સ્ટેટસ બાર. આ જે નીચે છે આ લાઈન, ટાસ્ક બારની ઉપરની જે લાઈન, દેટ ઇઝ ધી સ્ટેટસ બાર. સી, ગાયબ થઈ ગઈ, આવી ગઈ, ગાયબ થઈ ગઈ, આવી ગઈ. રાઈટ. નાવ કમિંગ અપ ટુ ધી હોમ મેનુ. હવે આવે છે હોમ મેનુ પર. દેટ મીન્સ ધીસ મેનુ, જેને આપણે રિબન કહીએ છીએ, ઈ હોમ મેનુ. તો હવે કટ, કોપી અને પેસ્ટ, આ ત્રણ ઓપ્શન છે અહીંયા, મોટા મોટા કટ, કોપી અને પેસ્ટ. સો this option, cut option, help you to cut a particular word, line, paragraph or text and move it from one place to another within the same document or to the another document. એટલે શું કહે છે કે આ જે કટ છે એ કટ આપણે લોકો સેમ ડોક્યુમેન્ટમાં કરી શકીએ, ઓર એલ્સ અલગ ડોક્યુમેન્ટમાં કરવું હોય તો બી કરી શકીએ. કટ કરીને બીજી જગ્યાએ પેસ્ટ કરવાનું છે. સો હું અહીંયા એમ કહું છું કે આ જે આર લખ્યું છે, ARER, એને મારે કટ કરવું છે. શું કરવું છે? કટ કરવું છે. રાઈટ. તો એને અહીંયાથી કટ કરી નાખીશ. દેટ મીન્સ મારે અહીંયાથી તો એને હટાવી દેવું છે, બટ મારે આને અહીંયા XYZ ની બાજુમાં રાખવું છે. તો હું શું કરીશ? અહીંયાથી ARER લઈશ. સી, આ મેં જેવું સિલેક્ટ કર્યું એવું તરત અહીંયા બ્લરમાંથી ડાર્ક થઈ ગયું. રાઈટ. સો હવે શું કરીશ? અહીંયા એને કટ ઉપર જઈને ક્લિક કરીશ. કટ તો થઈ ગયું અહીંયા તાત્કાલિક. દેન અહીંયા કર્સર રાખીશ એન્ડ દેન આઈ વિલ પેસ્ટ ઇટ ઓવર હિયર. આવી ગયું આર. નાવ ધીસ કોપી બટન. હવે કોપીનો વારો આવ્યો. તો this is the similar to cut option. એટલે શું કે છે? કટ ઓપ્શન જેવું સિમિલર જ છે, but the only difference is that the duplicates, that means create one more copy of the selected text. અહીંયા શું હતું? આપણે અહીંયાથી કટ કરી દેતા હતા તો અહીંયા મૂકતા હતા. નાવ કોપી એટલે શું કે એના જેવું ડુપ્લિકેટ બનાવ્યું. ફોર સપોઝ હું આને I have selected this, right? આ આખું સિલેક્ટ કર્યું. હવે આને હું કોપી કરું છું. અહીંયાથી મેં ક્લિક કરીને કોપી કર્યું. નાવ હવે હું અહીંયા જે ઇન્ક્લુડેડ લખ્યું છે એની નીચેની લાઈનમાં એને પેસ્ટ કરવા માંગુ છું. રાઈટ. તો અહીંયા મેં કર્સર લઈ આવ્યું. રાઈટ. મારું કર્સર અહીંયા છે. નાવ આઈ એમ ગોઈંગ ટુ પેસ્ટ ઇટ ઓવર હિયર. તો આવી ગયું, થઈ ગયું પેસ્ટ. સી, 2 ટાઈમ્સ આવી ગયું. રાઈટ. ધેટ મીન્સ કે એકની જ સેકન્ડ ટાઈમ કોપી કરે છે, એકની જ સેકન્ડ ટાઈમ ડુપ્લિકેટ બનાવે છે. ધેટ ઇઝ ધી કોપી. એન્ડ એકને ને એકને બીજી વાર કરે, ધેટ ઇઝ કોપી. એન્ડ એકને કટ કરીને સેકન્ડ ટાઈમ જે પ્લેસ થાય, ધેટ ઇઝ ધી કટ. રાઈટ. એન્ડ પેસ્ટ તો તમને હમણાં મેં બતાવી જ દીધું. સો પેસ્ટ જે છે એ કોઈ દિવસ કટ કે કોપી કર્યા વગર પેસ્ટ થશે નહીં. કંઈક લેવું તો પડશે ત્યારે પેસ્ટ થશે. યસ. નાવ ટુ સિલેક્ટ ધી ટેક્સ્ટ. To use the options like cut and copy, it is important to select the text. એટલે શું કહે છે કે જ્યારે પણ આપણે કોઈ પણ વસ્તુને કટ કરવી હોય કે એને પેસ્ટ કરવી હોય ત્યારે આપણે ટેક્સ્ટને સિલેક્ટ કરવું કમ્પલસરી છે. રાઈટ. દેન તમારી ટેક્સ્ટ બુકમાં તમને લોકોને કટ અને કોપીના ઓપ્શન્સ ઘણા બધા આપ્યા છે, એના ઘણા બધા સ્ટેપ્સ આપ્યા છે. રાઈટ. પછી એ બધા સ્ટેપને આપણે પ્રોપરલી જેમ આપણી રિક્વાયરમેન્ટ હોય એ પ્રમાણે લર્ન કરીને એમાંથી જોઈને શીખવાનું છે. રાઈટ. એન્ડ દેન સિલેક્ટ ઓલ. હવે મારે ફોર સપોઝ બધી વસ્તુને સિલેક્ટ કરવી છે તો હું શું કરીશ? સિલેક્ટ ઓલ
એનો શોર્ટકટ છે કંટ્રોલ એ. હું કંટ્રોલ એ પ્રેસ કરીશ, કંટ્રોલ અને એ બે સાથે. જો હું કંટ્રોલ અને એ બે એક સાથે પ્રેસ કરીશ તો આ આખું બધું જે છે એ શું થઈ જશે? સિલેક્ટ થઈ જશે, રાઈટ? કંટ્રોલ એ. સો ઓલ ધ થિંગ ઇઝ સિલેક્ટેડ. ગોટ ઇટ? એન્ડ પછી હું બીજી કોઈ પણ કી પ્રેસ કરીશ તો એ બધું સિલેક્ટ થયેલું ડિસસિલેક્ટ થઈ જશે. યસ ઓલ ઓફ યુ? સમજાઈ ગયું આટલું? ઓકે સ્ટુડન્ટ્સ. Okay, so students, have you watched the video? વિડિયો જોયો ને તમે? ગમ્યો વિડિયો? મજા આવી જોવાની? Yes? Okay, so now હવે દીદી જે બી તમને હોમવર્કમાં આપે, વર્કશીટ આપે તો વર્કશીટ, આ બધી વસ્તુ તમારે ઘરે કરવાની છે હોમવર્કમાં, રાઈટ? એન્ડ તમારી ઘરે પીસી, લેપટોપ કે કમ્પ્યુટર કંઈ પણ હોય તો તમે લોકો એમાં આ બધી વસ્તુની પ્રેક્ટિસ કરજો, રાઈટ? And still, if you have any of the doubt in this video, then you may watch this video again so that you will be cleared by your doubts. Okay students, so I hope you have enjoyed this video, and until we meet next time, take good care of yourself and complete your homework on time. Okay students, so till then, goodbye and take good care of yourself. Again I am saying you bye.